chapter 9. Let us read verses 1 to 5. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭോഷ്കല്ല. എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവുമുണ്ട് എന്നെൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. ജഡപ്രകാരം എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. അവർ ഇസ്രായേലിയർ, പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദാനങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ, പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ. ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത്. അവൻ സർവത്തിനും മീതെ ദൈവമായി എന്ന നീക്കം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആമേൻ. ആമേൻ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വന്ദനം. Last week we have studied Romans chapter 8, the last few verses. We have seen God's plan of salvation, how God's plan of salvation is unfolded. And we have also seen God's sovereignty in salvation, God's sovereignty in saving undeserving sinners, because we have seen that God had foreknown us. Paul is talking about the born again children of God. About them, Paul is affirming God had foreknown them. And he also said, those whom he had foreknown, he had predestined. And then he continues, those whom he had predestined, he called. And then we read about justification and glorification. And the chain of salvation, as it were, begins from verse 28. And we have seen in chapter 8, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good. And we have learned, we have no permission to wrench a verse out of its context and to make it to mean what we want it to mean to us. And that's not the way the Bible speaks to us. We have seen it. And it is all joy and exulting in the love of God when we come to the last paragraph of Romans chapter 8, because Paul, he asked some questions. He throws some questions in the air, and he doesn't pause there to answer the question. He simply asks at least 5 or 6 questions back to back. And we know the question itself is, gives the answer it raises. And we have seen it. Also, we have talked at length about he who did not spare his own son, but gave him up for us all. How will he not also with him graciously give us all things? And we have seen the all things doesn't mean what we imagine it to be. Rather, it is specifically about God working out
everything for our good, which is we being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. And finally, we being glorified. That is the greatest good thing that can happen to a lost and condemned sinner. So when you talk about all things and everything works together for good, don't think for a moment it simply concerned with our temporal life here on earth. No, it doesn't concern that. It is all about God's salvation, God loving us, God foreknowing us, God predestining us. And we have also seen to be conformed to the image of his son is that begins here. The moment you are born again, conformation to the image of the Lord Jesus Christ continues from the very moment God justifies a wicked sinner. Because from that moment on, we are being transformed into the likeness of the Lord Jesus Christ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ അവരാണ് ദൈവമക്കൾ. ദൈവത്തിനൊരു നിർണയമുണ്ട്, ഒരു പർപ്പസുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പർപ്പസ്? ആ പർപ്പസാണ് പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുക, നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കി തീർക്കുക, ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളെ തേജസ്കരിക്കുക. അതാണ് പർപ്പസ്. ആ പർപ്പസിൻ്റെ എല്ലാം ആകത്തുക പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായി തീരണം. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോട് നമ്മളെല്ലാം കൺഫോം ചെയ്യപ്പെടണം. നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ്, നിർണയം. കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പർപ്പസ്. ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോള് താഴോട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അധികം അവിടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ഹോൾ ക്ലാസ് അതിനു വേണ്ടി എടുക്കാൻ ഒരാൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് സമയമില്ല. എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. എന്നിട്ട് പോള് ചോദിക്കുക, വാട്ട് ഷാൽ വി സേ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദീസ് തിങ്സ്? വാട്ട് മോർ ഷാൽ വി ആഡ്? അതാണ് ആ വേദഭാഗം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തു പറയണ്ടു? നോക്കണം, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആർ. ഓക്കെ, ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആറെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശൂന്യതയിൽ, ഒരു വാക്വമിൽ, അന്യോന്യ ബന്ധമില്ലാതെ വെറുതെ തന്നേക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോമിസ്. അവിടുത്തെ പ്രോമിസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് then shall we say to these things? If God is for us,
The meaning is, if God, even before I was born, if God foreknown me, even before the foundation of the world, even before I was born, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ലോകസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുൻപേ ദൈവം എന്നെ മുന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്നെ മുൻ നിർണയിച്ചെങ്കിൽ, മുൻ നിയമിച്ചെങ്കിൽ, എന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ, എന്നെ നീതീകരിച്ചെങ്കിൽ, പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ, ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി കോൾഡ് ദ പ്രോഫറ്റിക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പ്രോഫറ്റിക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. Whom he justified, he glorified. So that is called a prophetic past sense. The things that is going to take place is pictured, or it is, it is assumed it has already taken place. Why? Because it is a foregone conclusion. It is as sure as the coming of the Lord. So he says he also glorified. In the light of these things, അതാണ് പറയുന്നത്, ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാം ഇനിയും എന്തു പറയണ്ടു? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തു പറയും. എന്നിട്ട് നാം പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ 32-ാം വാക്യം, സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കും. So that is the context. He who did not spare his own son. In other words, he gave you the greatest gift free of charge. There is nothing more than giving his very son for you. The greatest thing is already been given. It has been given. If God had done that, will he not give you all things? Meaning, don't worry, he will take care of your journey. അതാ പ്രോമിസ്. സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം ഇനി എന്നെ പറയണ്ടേ? സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ബാക്കി ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അല്ലാതെ ഓൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചോദിച്ചാലും അതെല്ലാം തരും, അതല്ല മീനിങ്. അതല്ല മീനിങ്. അങ്ങനെയാണ് മീനിങ് എങ്കിൽ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ അതിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, it doesn't mean that God will give you everything according to your whims and fancies. It is guaranteed. No, that is not the meaning. The meaning, if you read further, that becomes very clear. Because in verse 35, what shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation. So, tribulation is a real thing as far as a child of God is concerned. Or distress, persecution, famine, nakedness, danger, even sword. Those things
We are not, God's people are, we may be exempt from that. You may be spared from that. But there are people who are being killed just because they belong to Jesus Christ. Mercilessly killed. It is happening in our very land, India, now. So, the promise here, if God did not spare his own son, will he not give all things? It doesn't mean that you will have a very trouble-free, easy life. That is not the meaning. Let me tell you, brethren, what we have is bonus. Why? In the new covenant, it is promised in Matthew chapter 6 and verse 33 and 34. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things. What are these things? The necessities of life. The necessities of life are promised to a believer. But here, instead of, those necessities are being supplied, Paul says, famine or nakedness. അല്ലേ? നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഡിസൈപ്പിളിന് പ്രോമിസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ എന്തുടുക്കുമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചും എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വിചാരപ്പെടുകയേ വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിചാരമൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇല്ലേ? ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുടുക്കുമെന്നല്ല, ഏതുടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും, അല്ലേ? ഏതാ ഉടുക്കുന്നേ? ഇന്ന് വെള്ള ഇടണോ അതോ വേറൊരു കളർ ഇടണോ? അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷമയുള്ളവരാ. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയണമെന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി, 2-3 പ്രാവശ്യം പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യമേ ഒരു കൊടി തരും നമുക്ക്, അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക. 1 മണിക്കൂർ 1.25 മണിക്കൂർ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ക്ഷമയൊന്നും കാണുകയില്ല. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന കാണാം, പിന്നെ അങ്ങ് അസ്വസ്ഥമാകുന്ന കാണാം. അവിടെ പോയിരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ക്ഷമയാണ് നമുക്ക്. കാര്യം എന്താ? വി ആർ ഓൺലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് അവർ ബോഡി. ബട്ട് ഹിയർ, look at the passage. Even what is promised in the new covenant is denied here. അതല്ലേ അവിടെ കാണുന്നേ? കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ത്? വസ്ത്രവും തരാം, ഭക്ഷണവും തരാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവ് അറിയുന്നു. അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ക്ഷമിക്കണേ, മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ താമസിച്ച് വന്നാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ റിസർവേഷൻ ഫെയിലാകാതിരിക്കാൻ കൃത്യസമയം 5 മിനിറ്റ് ഏർലി നമ്മൾ പോകാം. അല്ല, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. വി ഡോണ്ട് മിസ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു that which really of importance, we take it for granted.
ഇല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു തിങ്ക് ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ്സ് ടൈം. അപ്പോൾ പോൾ പറയുക, ഇതല്ല, ഷാൽ ഓൾ ദീസ് തിങ് സെപ്പറേറ്റ് us from the love of God, love of Christ. Then he quotes Psalm number 44 verse 22. For your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. And we see, ഈ 44-ാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാലേ അവിടെ പറയാം, നിൻ്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ദിവസം പ്രതി കൊല്ലുന്നു, അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു. നിങ്ങൾ ആ മുകളിലത്തെ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇവർ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അന്യദൈവനെ സേവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അറിയുകയില്ലായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് ആ വാക്യം എടുത്ത് പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുക, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു. അല്ലെന്നേ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അതല്ലെന്നേ, അങ്ങനെയല്ല ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൻസ് കരുതിയത്. ട്രൂലി ആ വിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാരും അങ്ങനല്ല കരുതിയത്. അബ്രഹാം തൊട്ട് അങ്ങനെയല്ല കരുതിയത്. അവർക്കതൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനം എടുക്കുമ്പം പറയാ, നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു, അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാ, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Although it happens to us, we are more than conquerors. How? Through him who loved us. How did he love us? He loved us and he proved his love for me and you on the cross. On the cross. That is the love. That is love. Then he says, what shall separate us? Or who will separate us? Nothing, absolutely. He says, I am persuaded that nothing is able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Nothing. Okay. So, it is full of joy and celebration as we come to the last verses of Romans 8. Then abruptly the mood changes. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ പൗലോസ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡ്, ആ ഒരു ഒഴുക്ക് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുക, എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ വായിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവുമുണ്ട് എന്നെന്റെ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ജഡപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ മതിയോ. So Paul is moving into a new section in the epistle of Romans. Some students of the Bible say it is a parenthesis. They say it is not connected with the previous chapter, but Paul is, he does. Some students say it is a postscript inserted into the epistle of Romans, but we have no reason to say that is the case. 9, 10, 11 അധ്യായങ്ങൾ ഒരു പറഞ്ഞു വന്നതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. അതൊരു
മറ്റൊരു വിഷയം പൗലോസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ബട്ട് Romans chapter 9 to 11, it is a very, particularly chapter 9, especially chapter 9 is a very difficult chapter to understand. Even if you understand it, it is very difficult to accept. റോമാലേഖനം 9, 10, 11 അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Romans 9 is one of the strongest statements on the sovereignty of God in the Bible. And many struggle with that doctrine. റോമലേഖനം 9-ാം അധ്യായം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു പ്രസ്താവമാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം, എസ്പെഷ്യലി ഗോഡ്സ് സോവറിറ്റി ഇൻ സാൽവേഷൻ, is a bit difficult to understand, let alone to accept. ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ദൈവത്തിൻ്റെ, God is sovereign over everything. He is sovereign. He chooses to do what He is going to do. None can question Him. He is above everything. Then, even if you understand that doctrine, it is many times difficult to accept, especially in regard to the free will of human beings. Okay, ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം അല്പം മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ ആ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ആ 5 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ, although we don't deal with that today, we are going to focus on verses 1 to 5, and we will learn some lessons from that verses. Okay, now even if you said that God is sovereign over our salvation, that is not the main theme Paul is dealing in chapter 9. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സോവറിനിറ്റി, ദൈവം പരമാധികാരിയാണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പരമാധികാരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ കാണുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാര്യമല്ല പ്രധാനമായിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോൾ പറഞ്ഞു, ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവം നമ്മളെ മുന്നറിഞ്ഞു, ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു, അല്ലെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു, നമ്മളെ തേജസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒന്നിനും നമ്മളെ വേർപിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ന്യൂ കവനന്റ് ബിലീവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഓൾഡ് കവനന്റ് പീപ്പിൾ? ഓക്കെ, പൗലോസെ, ന്യൂ കവനന്റിൽ
നീ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാ. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒന്നിനും നമ്മെ വേർപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം അവരുമായിട്ടൊരു കവനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നല്ലോ. അവരുടെ ഭാവി എന്താകും യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച്? സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ്, സിൻസ് പോൾ ഹാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാഡ് entered a new covenant relationship with us. He had foreknown us, chosen us, and He had glorified us, and nothing is able to separate us from the love of God. It is a done deal. If that is the case, God had already entered a covenant relationship with the Old Testament people, namely Jews. What about them? What about them? Because during the time of Paul, there weren't much Jewish people recognized Jesus as the Messiah, as the Christ. In fact, they rejected Him. പൗലോസ് കടന്നുപോയിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിലും ഓൾഡ് കവനന്റിൽ ദൈവം അവരോട് ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വന്നു. ആ ഉടമ്പടി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കവനന്റ്? വി നോ ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ വർ ദ ചോസൺ പീപ്പിൾ. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു റീഡ് Deuteronomy 7:6, 14 and verse 2. ആവർത്തന പുസ്തകം 7:6, 14:2 ഈ വാക്യങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാമോ? നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു. ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കിയേ, ഓൾഡ് കവനന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈമിൽ ദൈവം ഒരു കൂട്ടരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ പൊസഷനാണ് എനിക്ക്. ദൈവം ജാതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്പെഷ്യലി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ? ലെറ്റ്സ് ഓൾസോ റീഡ് 14 verse 2. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ വിശുദ്ധ ജനമല്ലോ. ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കാൻ യഹോവ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. Look at that. God promised to bless them, and He also promised that through them all nations will be blessed. That was the covenant relationship with the old covenant people. But when Paul wrote the book of Romans or the epistle of Romans, most of the Jews were rejecting Jesus as their Messiah. That is the scenario in which Paul writes or he pens these chapters. അതായത് ഓൾഡ് കവനന്റിൽ ദൈവം ഇതുപോലൊരു ഉടമ്പടി പഴയ നിയമത്തിൽ ചെയ്തല്ലോ. പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവരാരും യേശുവിനെ മെസ്സിഹായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. കൂടുതൽ പേരും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. So the problem is, in the light of the Jews' rejection of Christ, has God's purpose to bless the Jews failed? That is the question. Okay. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു, നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ വേർപിടിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ശരിയാ. പക്ഷെങ്കിൽ പൗലോസേ, ഇതിനു മുൻപ് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി അവരുമായിട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ആ ഉടമ്പടി എന്തിയേ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി, ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തിയേ? ഹാസ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഫെയിൽഡ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഫെയിലായോ?
ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് പൗലോസ് ഈ 9, 10, 11 അധ്യായങ്ങളിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ in chapter 9 verses 1 to 5, Paul affirms his heartfelt concern for the salvation of the Jews. Okay, so ഈ 9-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് യഹൂദന്മാരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസിൻ്റെ ആ കൺസേൺ ആണ് ഇവിടെ താൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഓൾദോ they have such a privileged position as God's people, they had so many privileges, they had so many advantages, and God gave them so much with a purpose. And now the question, has God's word failed? That's what we read in verse 6. ദൈവവചനം വൃഥാവായി പോയി എന്നല്ല. Has the word of God then failed? So what is the answer? Paul answer കൊടുക്കുക in 6 to 13. No, because God has always worked through a remnant according to his sovereign choice. He chose Isaac, not Ishmael. 9 verses 6 to 9. Then he chose Jacob, not Esau. 9, 10 to 13. But again, that raises further question. What is that? In verse 14, is God then unfair? നിങ്ങൾ ആ ലോജിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ? പോള് യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇത്രയും വചനം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വചനമെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വൃഥാവായിപ്പോയോ? പൗലോസ് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുക, അല്ല, എല്ലാവരും ഇസ്രായേല്യരല്ല. നേരത്തെ അത് 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. സാക്ഷാലുള്ള ഇസ്രായേല്യരാരാണെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയാ, ഒരു ശേഷിത ഗണം, ഒരു ചെറിയ റെമനൻ്റേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമൊന്നും വൃഥാവായിട്ട് പോയില്ല. അതാ പൗലോസ് പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം. എന്നിട്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് 3 ഇൻസ്റ്റൻസസ് എടുക്കുക. ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അബ്രഹാമിന് പ്രധാനമായിട്ട് 2 സന്തതികളുണ്ടായി. ഒന്ന് ഇഷ്മയേല്, മറ്റേതാരാ? ഇസഹാക്ക്. പക്ഷേ ഇഷ്മയേലിനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അടുത്തത് ഇസഹാക്കിന് 2 സന്തതികളുണ്ടായി. അതിലാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു? യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഏശാവിനെ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം അതെല്ലാം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം 12, 13 ഒന്ന് വായിച്ചേ. മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അവളോട് അരുളി ചെയ്തു. ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു, ഏശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതെപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ? അറിയില്ല എപ്പോഴാ പറഞ്ഞെന്ന്. അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രകാരമുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ നിയമം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, റിബേക്ക കൺസീവ് ചെയ്തപ്പം അവളെ യഹോവയോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോയി, ഇല്ലേ? ഈ യാക്കോബും ഏശാവും അവിടുന്ന് അടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവയോട്
വായിച്ചിട്ടില്ലേ അത്? വായിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കാര്യം? ഉണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹോവയോട് ചോദിക്കാൻ പോയപ്പം പറഞ്ഞു, 2 ജാതികൾ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വരും, പക്ഷെ മൂത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ കാര്യം എടുത്തു പറയാനായിട്ട് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. 1, മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി 25:23. 13-ാമത്തെ വാക്യം മലാക്കി 1:2. ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ച് ഏശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും എപ്പോഴാ? ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പൗലോസ് കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നതല്ല, പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക. ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം വരികയാ. ആ ചോദ്യം എന്താ? ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയുണ്ടോ? ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താ? ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഫെയിലായോ? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു. ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ, കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലിയർ ആകും. ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രിവ്യൂ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിവ്യൂ. The first question was, has God's word failed? Paul answered, no. God had always a remnant. Even if the people of Israel be like the sands on the shore of a sea, only few will be saved. God only chooses some. And to drive home the point of his thesis, Paul takes the Old Testament, the Old Covenant history, and he says, even prior to that, Ishmael was rejected. Although Abraham had 2 sons, Ishmael was rejected, Isaac was chosen. Then when Rebekah conceived, Paul says, while Esau and Jacob were still in the womb, God chose Jacob. God chose Jacob. So that further complicates Paul's thesis. How? In verse 14. God is unfair then. God is unfair. If God had done that, then it is unfair to do that. And he says, no, God is not unfair. God is sovereign. If he desires to choose somebody, he chooses. If he desires to harden someone, he does that. Then he goes as far as to suggest, who are you, man? Who are you, man, who answers back to God? ഇല്ലേ? കുശവന് തൻ്റെ പിണ്ണത്തിന്മേൽ ഒരു തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുണ്ടാക്കാൻ അധികാരമില്ലയോ? നീ ആരാ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ? ഓക്കെ, അതും പറഞ്ഞേച്ച് then he says, when you come to chapter 9 verse 25 to 29, there we read, God's glorious purpose is bigger than our imagination. That's what he says. Then he says, what Israel had failed to receive, the promise they failed to receive, while the Gentiles, they did receive it. Then he goes on to explain that further in chapter 10. Then in 11, he explains that again. And finally, he ends that
thesis of Paul, of his, with a doxology, a praise to God. Oh, the depth of the riches. ഇല്ലേ, ദൈവത്തിൻ്റെ the unsearchable riches of God. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ let us come back to today for the remaining 10 minutes. Let's focus on this verse again. We will pick it up next week. We are going to learn two things from here mainly. Number one, in verses 1 to 5, we see such a burden for the lost in Paul's heart. That is that struck me as I studied this passage. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഈ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡൻ എന്തായിരുന്നു? തൻ്റെ ബേർഡൻ ലോസ്റ്റ് സോൾസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പാസേജ്. He was so grieved that many of his kinsmen are lost. He was so grieved. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, എത്ര ഗ്രീഫാണ്. നമ്മൾ ഒക്കേഷണലി നമ്മൾ ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതും ആരേലും വന്നെങ്കിൽ ആരേലും ഒക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ കൊടുത്തു, ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രീഫ്, ആ ദുഃഖം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ നിങ്ങൾ. Please read that verse. The sorrow in his heart, the pain in his heart about the lost souls. ജഡപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. Look at that. What is he telling us? Somebody read in English. Oh, what a sorrow and burden. Do you know what is the meaning of that? That I wish I could be accursed and separated from Christ. Do you know what is the meaning? Meaning ഇതാ, അയ്യോ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്നാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. ഞാനതാ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് എന്നെ അധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാര് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയേണ്ടതിന്, ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം പോൾ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോവുകയല്ല, ഇമ്പോസിബിളാണ്. കാരണം മുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആർക്കെന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ഇമ്പോസിബിൾ. This is a hypothetical situation. Paul is telling us that I myself be accursed. Accursed means I am ready to go to hell for eternity if by me going into hell for eternity would somehow save some of my kindred. Then I am ready to do that. That is the pain of a soul winner. Until and unless the church has that pain, we are not going to accomplish anything. അതാ എനിക്ക് ആ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യം. നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വേദന പൗലോസിൻ്റെ വാക്കിൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്താ? ജഡപ്രകാരം
എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് യെസ് ശാപഗ്രസ്തനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആരേലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ബേർഡൻ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എങ്കിലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബേർഡൻ തരത്തുള്ളൂ. കർത്താവേ, ഈ ബേർഡൻ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ബേർഡൻ എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ. ബി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് ഗോഡ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാലും ഇത്രയും ആഴമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ചിലരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം വലിയ വേദനയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം വേദനയൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൗലോസ് പറയുക, ഞാൻ തന്നെ വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാമായിരുന്നു. എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുമെങ്കിൽ. ഹൗ അബൌട്ട് അവർ ബേർഡൻ ഫോർ ദ ലോസ്റ്റ്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് വി ഹാവ് ദിസ് ബേർഡൻ. ഈ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇഫ് യുവർ ചർച്ച് ഈസ് സിക്ക്, പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ എ മിഷണറി ഡയറ്റ്. ചർച്ച് സിക്കാണ്, മിഷണറി ഡയറ്റിൽ. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള പൈസ എല്ലാം കൊണ്ട് കേസ് കളിക്കാനും ഈ പരിപാടിക്കെല്ലാം പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ഈ ഒരു കാഴ്ചയേ ഇല്ല. നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേർഡനുമില്ല. ആ ബേർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമോ? അത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. അല്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു ബേർഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കേട്ടെ, സംടൈംസ് $10 is too much for us per month. Set apart $10 for missionary work. At least. ഞാൻ ദശാംശത്തിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനോ സ്വത്രാഴ്ച അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് $10 per month for mission. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കത് വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ $150 കൊടുത്തേച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ അവിടെ പോയി വിശന്ന് കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. $10 മാറ്റിവെക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പം നമുക്ക് വലിയ വേദനയാ. നോക്കിയേ, think about ourselves. The burden for the lost souls. Paul is not simply talking about his money. He is talking about his very own soul. If that would save somebody, I'm ready for that. What about our burden for the lost? We should think about that. നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചിന്തിക്കും. ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് മീ ലൈക്ക് എ ലൈറ്റ്നിങ്. ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഈ ഭാഗം. ഇന്ന് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിനു മുൻപ് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി. ദ മോർ യു റീഡ്, the more it pierces like a double-edged sword. അല്ലേ? ഫോളോ പറയാം ഞാൻ തന്നെ. പക്ഷേ അല്ലത് എന്നിട്ട് പറയാം. Secondly, number 1, burden for the lost. Secondly, when you have so many privileges, but if you take it for granted. We have so many privileges, അല്ലേ? Privileges upon privilege.
അല്ലേ? വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഹൗ മെനി ഓഫ് us ആർ ടേക്കിംഗ്? എനിക്ക് ഇത്രയുമേ അറിയത്തുള്ളൂ, ഞാൻ അറിയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിലപ്പുറം എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല, അറിയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഐ ആസ്ക് മൈ വൈഫ്, ഐ ഗിവ് മൈ ഫുൾ എനർജി ടു ദാറ്റ്. ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. ചുമ്മാതെ ഇതുമെടുത്ത് കഷത്തി വെച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ വരികയല്ല. ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് that I may give you something. Take advantage of your advantages, privileges. There were a group of people who did not take advantage of their privileges. അതാ പോൾ പറയുന്നേ. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഒന്ന് വായിച്ചോ. അവർ ഇസ്രായേലിയർ, പുത്രത്വവും തേജസ്സും. ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് പർപ്പസ്ലി പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് വിളിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? നമുക്കറിയാം. യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിച്ചത് എവിടം തൊട്ടാന്ന് നമുക്കറിയാം. ദൈവം ഒരു കവനന്റിലേക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് അവന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അതാ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. എ സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്. They were Israelites, അല്ലേ? They are Israelites, meaning the name Israel was given to Jacob when God entered with him into a covenant. That is when he named him as Israel, meaning he loved him in spite of his mistakes. He loved him. And God, when Paul says അവർ ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അവർ ഇസ്രായേലിയർ എന്നോ വലിയ പ്രിവിലേജായിരുന്നു. പുത്രത്വവും തേജസ്സും. പുത്രത്വം അവരുടേതാ. ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രൻ, ഞാനവനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട്, എൻ്റെ പുത്രനാവൻ. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വെച്ച് ഫറവോയോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ പുത്രനാണ്, ലെറ്റ് ഹിം എലോൺ ടു വർഷിപ്പ് മീ. അതാ പറയുന്നത്, ഫറവോയോട് അതാ പറയുന്നത്, അവനെ വിടുക എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് പുത്രത്വവും തേജസ്സും, നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും, ആരാധനയും വാഗ്ദാനങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ. അയ്യോ, എല്ലാ പ്രോമിസസ്, ഇതെല്ലാം അവർക്കുള്ള. അടുത്തത് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ. ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത്. അവൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവരെന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കുന്നേ? They took it for granted. All the privileges. We have all the privileges here. A place to gather. People around us. Come to this place in our own cars. We have all the blessings here. How many of us are taking advantage of the privileges that we have? We take it for granted. That is a strong warning sign. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇനിയും ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു ആരാന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അവൻ സർവ്വത്തിനും മീതെ ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആമേൻ. ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ. ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ്. സംടൈംസ് പോൾ addresses him as Lord, Son of God, Christ, but here he is addressed as God. That ആ കോമ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഗോഡ് ഈസ് പ്രൈസ്ഡ് ഓർ ബ്ലെസ്സഡ് ഫോർ എവർ അവർ കോമ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൾഡ് ടൈം തൊട്ട് അങ്ങനെ അല്ല
ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല. അവർ വിശ്വസിച്ച ഇത് തന്നെയാണ്, അവൻ സകലത്തിനും മീതെ ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആമേൻ. നോക്കുക, ക്രിസ്തു ആരാകുന്നു, അതാണ് പോളിന് നശിച്ചു പോകുന്ന തൻ്റെ സ്വജനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ വേദന തോന്നിയത്. ക്രിസ്തു ആരാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാം? പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല. അതൊന്നുമല്ല സുവിശേഷ വേലയുടെ ലക്ഷ്യം. സുവിശേഷ വേലയുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളതാ വിഷയം. ഹു ഈസ് ജീസസ്? നമ്മൾ ജനത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ആരാ? ഈ ബോധ്യത്തോടെ വേണം നമ്മളൊരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ മടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ചൂളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യറ്റുന്നേ. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ 10 പേർക്ക് നീട്ടുന്നുണ്ടേ 3 പേരാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. അതിലും ഒരാളെയാ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്നേ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെങ്കിൽ ലെറ്റ് us go with the burden for the lost. ഈ രാത്രി സമയം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവഗാഹമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? Think about that. Let God give us such a burden in our heart. Let God help us. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.